خصوصا مؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن سلم بن حفيظ الصالح وفرائه أن الله يتغشاه برحمه ورحمه علينا من بركاته ورسوله ونفعاته وخصوصيته وكرامته ويحمينا بحمايته في الدنيا والآخرة ويحسن ونصاره بسر النبي وعلى النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
فسن بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل عقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kemudian bab yang kedua tentang menyebutkan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Bermula haid itu adalah darah yang keluar daripada seorang perempuan yang telah berumur 9 tahun atau lebih dalam keadaan sehat dan pada waktu tertentu. Haid sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada anak-anak perempuan daripada Bani Adam. Nah, jadi haid ini ujar Nabi dalam hadis itu disebutkan inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam
Sesungguhnya kata Nabi, haid itu adalah satu perkara, satu keadaan yang Allah takdirkan kepada anak perempuan daripada Nabi Adam, atau daripada kaum Hawa daripada Nabi Adam. Nah, jadi memang haid ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk perempuan. Dan masa haid itu biasanya perempuan apabila sudah berumur 9 tahun atau lebih dari 9 tahun kemudian keluarlah darah, nah, maka darah itu bisa dikatakan haid. Jadi batasan umurnya itu 9 tahun paling anu. Nah, tapi jar ulama karena bila kurang daripada 9 tahun, kurangnya itu kurang ada sampai 15 hari kurangnya. Misalnya kurang 14 hari, kurang 13 hari, ini sudah bisa dikatakan haid. Tapi bila kurangnya itu sampai 15 atau lebih banyak daripada 15, ini belum bisa dikatakan itu darah haid. Biasanya bebinian tuh keluar haid itu bilanya orangnya subur, ya kan, orangnya sehat. Nah, ini lebih cepat biasanya haidnya daripada orang yang kurus atau yang kurang sehat. Hanya orang-orang Arab itu rata-rata bila 9 tahun umurnya sudah rata-rata haid. Karena orang Arab itu awaknya subur-subur, ganal-ganal awak. Nah, kemudian adapun keutamaan perempuan haid diriwayatkan daripada Siti Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, kata Nabi, ma min imra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratan lima madha min zunubiha. Tidak ada dari seorang perempuan yang haid kecuali adalah haidnya itu, kata Nabi, menjadi penghapus dosa bagi dosa yang telah lewat, dosa yang telah lalu. Nah, jadi haid ini sebenarnya ada keutamaannya, ada fadilatnya, ada hikmahnya. Jadi babinian jangan merasa sedih ya, umpama datang haid, nah menjadi haid pulang, ada kawa pulang sembahyang, ada kawa berpuasa, jangan mengqadha pulang puasa tahun ini ya. Nah, jadi haid itu menjadi penghapus dosa, aja Nabi lah, penghapus dosa bagi dosa-dosa yang telah lalu. Karena orang haid itu kan biasanya sakit, kalau lah menahan nyeri-nyerinya tuh, nah nyeri haid tuh, atau sakit pinggang macam-macam. Nah, jadi sakitnya orang haid ini menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi untung babinian tuh saban bulan ada penghapus dosanya ya lah. Kemudian wa in qalat inda haidiha, dan Nabi bila perempuan tadi berkata atau membaca ketika datang haidnya. Jadi hari pertama datang haid, maka dia membaca alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin kataballahu lahu bara'atan minan nar wa amanan minal azab. Niscaya ujar Nabi, Allah tulislah baginya lepas daripada siksa neraka dan aman daripada siksa. Nah, jadi bila membaca inilah di awal hari pertama haid, hari pertama datang haid langsung dibaca alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nah, Allah tulis bagi orang itu, perempuan itu, lepas daripada siksa neraka dan aman daripada azab. Jadi hafal lah dulu ya kah. Umpama parak sudah biasanya bilanya hari-hari pertama awal bulan ini misalnya haid, nah ini perlu ingat-ingat nyatakan hafalakan bacaannya dulu. Biasanya kita di awal bulan babinian haid ya kah, diingatakan, atau di akhir bulan kah umpama. Kan haid itu biasanya kada jauh daripada yang biasa bulan-bulan biasa kan. Kalau di awal bisa di awal lagi, atau di tengah bulan bisa pertengahan. Nah, jadi bacaannya tadi alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Itu membaca itu Allah tulis lepas daripada neraka, aman daripada siksa. Pas sudah haid kada bapaknya kan bacaannya bacaan tasbih aja, bacaan istighfar aja kada bapak.
Yang kada boleh itu kan bilanya membaca Quran ya kah. Ini kan kalimatnya kalimat dzikir aja nih. Membaca pujian tadi kawan membaca istighfar. Nah, ini walaupun sudah datang haid ya kan, pas datang haid langsung baca itu. Atau di hari itu bisukan haid, ingatan sorenya, nah itu masih bisa dibaca. Hari pertama ya kan, hari pertama haid. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ujar Nabi, innal haidha idza istaghfarat inda kulli salatin sab'ina marratan kataballahu laha al-faraqatin. Barang siapa, sesungguhnya kata Nabi, orang yang haid, perempuan yang haid apabila meminta ampun dia itu setiap datangnya sembahyang sebanyak 70 kali membaca istighfar. Jadi bila sampai waktu sembahyang, ini bini ini kada kawa sembahyang haid nih lah, datang waktu sembahyang zuhur kah, nah baca istighfar 70 kali. Karena asar pulang baca pulang 70 kali. Nah maka ujar Nabi, setiap dia membaca 70 istighfar itu setiap sembahyang, Allah tulislah baginya pahala sembahyang 1000 rakaat. Walaupun ini kan ada kawa sembahyang di saat itu ya kah, tapi membaca istighfar 70 kali tadi itu Allah berikan pahala kepada inya itu seperti sembahyang 1000 rakaat. Wa muhya anha sab'una zamban, dan Allah tulis daripada perempuan itu, Allah hapus ya, Allah hapus dari perempuan itu 70 dosa. Wa buniyalaha fi kulli sya'ratin fi jasadiha madinatan fil jannah, dan Allah bangunkan bagi perempuan itu setiap rambut atau bulu di badannya satu buah kota di dalam surga. Ini barang siapa membaca tadi istighfar 70 kali setiap datangnya sembahyang. Istighfarnya menghandap panjang nggak sama aja. Nak menghandap itu kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah baca setiap sembahyang sampai waktu sembahyang baca istighfar 70 kali. Intinya orang haid itu jangan lalai juga daripada istighfar ya kan, mentang-mentang kada kau sembahyang lalu ada sing bacaan lalu ya kan, baca istighfar, baca tasbih kah, baca salawat kah, kada apa-apa aja. Nah, maka ditulis Allah berapa pahala 1000 rakaat sembahyang, dihapus 70 dosa, dan dibangun bagi perempuan itu setiap rambut di badannya itu satu buah kotak dalam surga. Nah berapa helai bisian rambut bulu di awak nih jumlahnya sebanyak itulah karena diulahkan Tuhan kotak di dalam surga. Kemudian hadis yang lain kata Nabi, idza tasalatil mar'atu min haydhiha wa shallat rak'ataini taqra'u fatihatal kitab wa suratal ikhlas salasa marratin fi kulli rak'atin ghafarallahu laha kulla dzambin amilathu min saghiratin wa kabiratin. Apabila seorang perempuan telah mandi daripada haidnya dan kemudian dia sembahyang 2 rakaat, jadilah dia baca di rakaat pertama itu Fatihah dan setelah itu membaca suratul ikhlas 3 kali dalam setiap rakaat. Jadi rakaat pertama baca Fatihah, al-ikhlas 3 kali. Rakaat kedua pulang sama karena baca Fatihah, baca al-ikhlas 3 kali. Nah ini menggawe sembahyangnya ini imbah tuntung mandi ya kah, imbah tuntung mandi haid, kemudian sembahyang 2 rakaat. Nah maka ajar Nabi, Allah ampunilah bagi perempuan itu setiap dosa yang dikerjakannya, baik itu dosa nang halus ataupun dosa nang ganal. Walam tuktab alaiha khati'atun ilal haidatil ukhra, dan tidak ditulis oleh Allah atas perempuan itu satu dosa pun sampai datangnya haid nang berikutnya. Sampai haid nang berikutnya nanti itu tidak tertulis bagi perempuan itu dosa. Kemudian lagi wa a'taha ajra sittina syahidan, Allah berikan kepada perempuan itu pahala 60 orang mati syahid. Wa bana laha madinatan fil jannah, Allah bangunkan bagi perempuan itu lagi satu kota di dalam surga. Wa a'taha bi kulli sya'ratin ala ra'siha nuran, Allah berikan kepada itu perempuan setiap rambut atau bulu di kepalanya adalah satu nur, satu cahaya. Wa in matat ila haidatin matat syahidatan, apabila perempuan itu mati
sampai kepada haid nang berikutnya matilah dia dalam keadaan syahid. Nah, jadi tadi caranya itu bila sudah tuntung mandi wajib ya kah, mandi haid, sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, baca surahnya Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua sama, imbah Fatihah baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, pahalanya benar-benar banyak pahala yang Allah berikan kepada itu perempuan. Nah, itu diantara keutamaan perempuan yang haid. Apabila seorang perempuan yang telah berumur 9 tahun atau lebih melihat darah dari kemaluannya, maka ia wajib untuk tidak sembahyang dan puasa, dan suaminya diharamkan menjimaknya. Bahkan bukan hanya menjima aja lah, bersenang-senang di antara pusat dan lutut pun diharamkan, apalagi menjima. Baik darah yang keluar itu berwarna hitam atau berwarna merah atau warna kuning atau agak sedikit keruh, karena yang berwarna hitam atau berwarna keruh itu juga adalah haid. Jadi kadang mesti harus habang nang keluarnya, bisa juga warna hirang kah darahnya, atau pina habang banar kah, atau pina ada karuh-karuhnya kayak kah. Nah, makanya sama aja juga namanya darah haid juga. Bila sudah umur 9 tahun lebih keluar darah, itu darah haid. Yang pertama, jadi haid itu batas umur paling anomnya 9 tahun atau kurang 9 tahun tadi, ada lebih daripada 15 hari. Apabila darah tersebut keluar dalam masa sehari semalam atau 24 jam atau lebih, maka jelas yang keluar itu adalah darah haid. Jadi haid ini kan paling sedikit masanya adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, bila kurang daripada 24 jam ada keluar lagi imbahnya itu, nah maka itu bukan darah haid, itu darah istihadah namanya, darah penyakit. Maka bila nang ketinggalkan sembahyang sudah pas waktu keluar tadi, nah dikadai sembahyang itu karena yang keluar itu lain darah haid. Jadi darah haid itu paling satu matnya adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Apabila darah tadi berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi selama 15 hari. Nah, sejak keluarnya, nah jelas yang demikian itu adalah darah kotor. Jadi imbah keluar nih, misalnya tengah hari keluar, kemudian sekalinya terputus, ada sampai sehari semalaman, terus kada sing keluar lagi sampai 15 hari. Nah, berarti itu lain darah haid katanya, itu darah penyakit. Maka wajiblah bagi itu perempuan mengqadha sembahyang yang ditinggalkannya tadi, serta dia mengqadha akan puasa yang ditinggalkannya. Adapun apabila berhenti kurang daripada sehari semalam tetapi keluar lagi pada hari yang kedua dan seterusnya hingga hari yang ke-15, nah maka itu darah haid. Dan yang keluar selama 24 jam, maka semuanya itu adalah darah haid. Jadi misalnya nih dalam sehari semalaman itu ada keluar darah, kemudian terputus, itu pulang esok harinya keluar pulang, nah bahkan darah haid badannya, karena jaraknya itu ada jauh. Tapi kalau bila sampai 15 hari kada keluar lagi, berarti nang keluar nang tomat tadi itu lain darah haid, itu darah istihadah, darah penyakit. Tapi dengan syarat ya kah, dari keluar itu tidak lebih daripada 15 hari. Kalaunya sehari setelah putusnya imbah keluar yang pertama tadi, atau 2 hari 3 hari keluar pulang, itu darah haid juga. Maka jika lebih daripada 15 hari, maka berlakulah bagi perempuan itu adalah hukum istihadah atau perempuan yang mustahadah. Arti mustahadah ini kan artinya darah kotor aja ya kan, bilanya keluar itu kena tetap wajib sembahyang, tapi dengan cara ada kena disebutkan oleh beliau. Artinya
dibersihkan ya kan, kemudian disumpal darahnya kemaluannya, kemudian baudunya pun harus sudah masuk waktu sembahyang. Imbah baudu tadi langsung sembahyang, jangan melambat-lambatakan. Sama kayak orang nang bakami kada tihis-tihis lah, itu kena sama aja caranya, sampaikan waktu sembahyang dulu, kemudian bersihkan kemaluan, kemudian kalau bisa ditutup kemaluan tadi. Nah kemudian setelah itu berwudu langsung sembahyang, jangan dilambat-lambatkan. Seandainya keluar juga di tengah-tengah sembahyang, keluar pulang titisan kami tadi, itu dimaafkan saja karena memang keadaannya darurat ya kan. Nah kemudian masa paling sedikit haid dan kebiasaannya dan paling banyaknya. Paling pendek masa haid itu adalah 1 hari 1 malam atau sekedar 24 jam dengan darah yang terus keluar, yaitu dengan perkiraan jika diletakkan kapas atau seumpamanya atau kain maka akan berlumurlah noda, dan kebanyakannya atau kebiasaannya itu 6 hari atau 7 hari dan paling lamanya adalah 15 hari. Apabila kurang daripada sehari semalam atau lebih daripada 15 hari beserta malamnya, maka yang demikian itu adalah istihadah. Jadi kalau sudah lebih pada 15 hari, nengka 16 misalnya masih keluar aja, hari ke-17 masih keluar, nah maka berarti mulai hari nengka 16 tadi itu sudah wajib sembahyang. Atau kurang daripada 1 hari, setengah hari aja umpama keluar haidnya nih, ada keluar lagi mbah itu, nah maka kena nang setengah hari tadi bilanya ada sembahyang nang kada tegawi, maka qada sembahyangnya karena nang keluar tadi itu darah lain darah haid. Nah kemudian yang kedua adalah nipas. Nipas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, dan paling pendeknya nipas masanya adalah sekejap, sekaligus keluarnya habis langsung, dan kebanyakannya atau kebiasaannya adalah 40 hari dan paling lamanya nipas adalah 60 hari. Apabila darah keluar melebihi 60 hari maka itu adalah istihadah, darah pengarahnya darah penyakit ya kan, bukan darah nipas. Nipas ini sudah tuntung melahirkan ya kan, kemudian keluar pulang darah, nah ini berarti nipas. Kalau darah nang bayi waktu anak lahir itu namanya darah wiladah ya kan, darah melahirkan. Ya sama aja hukumnya, ya hukumnya hadas besar aja ya, kalau haid darah hadas besar, nipas hadas besar, kemudian wiladah juga hadas besar. Sekalipun karena lahirnya itu pada berdarah, keluar anak aja ada sing berdarahan lalu, nah ini tetap hukumnya hadas besar juga. Kenapa? Anak itu kan kumpulan daripada mani laki lawan mani bini jadi satu lalu jadi anak. Jadi bila keluar anak itu karena anaknya ada hidupkah ataupun sempurna kah atau keguguran kah misalnya, ini tetap wajib hukumnya mandi wajib ya kah, mandi hadas besar. Ya kan sebelum jadi anak itu kan pertama segumpal dulu, segumpal darah ya kah, segumpal daging, misalnya keguguran, pas waktu segumpal darah itu keguguran sudah, nah itu wajib mandi karena darah itu asalnya tadi daripada air mani. Masa paling pendek suci di antara 2 haid. Ini masalah nipas tadi lah. Jadi nipas itu biasanya tergantung banyaknya nipas, itu tergantung banyaknya haid. Jadi kalau orang tuh misalnya setiap bulan itu haid 15 hari haid, nah maka biasanya nipasnya tuh 60 hari. Ini darah nipas ini kan darah yang terkumpul pada masa kandungan 4 bulan pertama. Maka 4 bulan pertama itu kan si bayi tadi belum batiup roh lagi. Nah, 4 bulan pertama itulah yang terkumpul, itu yang menjadi darah nipas kena keluar. Jadi nipas ini ya darah haid juga, cuman keluar itu setelah melahirkan. Adapun nang bulan keempat ya kah, bulan kelima, ke-6, ke-7 sampai ke-9 itu darah haid itu karena dimakan oleh si bayi itu. Karena bayinya sudah bertiup roh bila sudah 4 bulan ke atas. Jadi 4 bulan pertama itu karena terkumpul menjadi darah nipas.
Nah, jadi bila setiap bulan itu 15 hari, berarti kita 15 dikali 4 bulan ya kan, berarti 15 kali 4 60 hari kena nipasnya. Tapi bilanya setiap bulan itu seminggu haidnya, berarti 7 hari dikali 4 28 hari ya kan, kurang lebih sebulan lah nipasnya. Jadi tergantung biasanya lawas atau matnya haid, maka lawas juga nipasnya. Jadi kalau nipas itu sudah berhenti darah, langsung aja berasih, sudah berasih sembahyang. Jangan biasanya kebiasaan ya kalau nipas ini 40 hari, jadi selama 40 hari itu kalau sing sembahyangan misalnya nih, atau meninggalkan sembahyangnya kan ada kadang-kadang padahal sudah putus darah nipas nih, keluar darah kada lagi juga tapi kada sing sembahyangan. Kan nipas itu paling satu mat sekejap, bisa juga nang seminggu kah keluarnya 10 hari kah ada keluar lagi, berarti sudah habis sudah darah nipasnya. Nah, itu wajib sembahyang. Jangan menghadang 40 hari aja, kadang-kadang kadang 40 hari jangan sembahyang dulu aja, padahal sudah kada keluar lagi darahnya. Itu banyak banget kena ketinggalan sembahyang tuh. Nah, kemudian masa paling sebentar suci ya kan, masa suci itu di antara dua haid itu paling sebentarnya adalah 15 hari dan tidak ada batasan untuk masa yang paling lama. Jadi antara dua haid itu paling sebentar masa sucinya adalah 15 hari. Dan bisa juga lebih daripada itu. Bisa sebulan, kada sing keluar lagi darah haid, bisa sampai 2 bulan kada sing keluar. Ada apa-apa, itu jangan khawatir biar aku takutan aja kada sing haid, jangan-jangan aja mau jadi apa? Jadi kanker kan apa kalau misalkan kada sing keluar kada apa-apa aja. Itu memang masa suci itu paling sebentar 15 hari, paling lawasnya kada berhitung, kadang bisa sebulan kada keluar darah, 2 bulan kada sing keluar, biar aja kada apa-apa. Siti Fatimah itu kan apa, anak putri Nabi Muhammad tuh, Siti Fatimah tuh kada pernah haid seumur hidup, ada pernah haid, makanya gelar sidin tuh al-batul ya Pak. Al-batul itu artinya orang yang selalu dalam ibadah, karena beliau ada pernah putus daripada sembahyang. Sedangkan orang haid itu kan kada kawa sembahyang, kada kawa puasa. Siti Fatimah itu kada pernah haid sidin seumur hidup beliau, makanya kada pernah putus daripada ibadah. Jika seorang perempuan haid selama 7 hari, nah kemudian berhenti selama 10 hari, kemudian keluar lagi, maka yang demikian itu adalah istihadah. Nah, jadi misalnya nih baginya nih seminggu keluar darah haid nih seminggu. Nah, imbah itu sekalinya apa ngarannya berhenti darah tadi, berhenti sampai 10 hari berhentinya sekalinya keluar pulang. Nah, keluar berikutnya itu lain darah haid karena masa sucinya belum sampai 15 hari. Tapi kalau nang seminggu nang keluar sebelum tadi itu haid ya kan. Tapi nang imbah haid tadi kan 10 hari nih sucinya. Keluar pulang mbahnya. Nah, nang keluar setelahnya itu pulang itu lain haid karena beluman sampai lagi masa suci. Masa suci tadi paling sebentarnya adalah 15 hari. Nah, maka bila keluar pulang kena, nah itu ada usah, jangan dihiraukan sembahyang, tetap wajib sembahyang karena itu lain haid. Ada 7 hari itu kan sudah masa haid nang sah sudah. Lain kalaunya kurang daripada sehari ya kan, kurang daripada sehari, mbak itu terputus mau setengah hari keluar pulang, nah itu berarti haid aja karena apa karena karenanya masih bersambung aja istilahnya tuh. Adapun masa suci antara nipas dan haid yang paling pendek adalah sekejap. Masa suci antara nipas dan haid, orang nih habis sudah nipas sekalinya timbul sehari imbah itu keluar pulang darah, nah berarti nang keluar darah imbah nipas tadi haid, itulah yang paling sebentar, walaupun 1 mat aja pas jam 2 jam itu keluar pulang, nah berarti ini darah haid. Nah kemudian istihadah adalah hadas yang terus menerus, yaitu darah yang keluar pada hari-hari
selain daripada masa haid atau masa nifas, atau yang kurang daripada sehari semalam pada haid. Jadi yang namanya istihadah ini darah nang keluar ya kah nang lebih daripada 15 hari, kemudian atau nang kurang daripada 1 hari. Hukum perempuan yang istihadah itu adalah suci. Jadi bukan berhadas besar, adanya orang istihadah itu tetap suci. Maka bagi perempuan istihadah tadi wajib sembahyang, wajib berpuasa, dan pulang boleh suaminya mendatanginya, menjimaknya. Apabila dia akan sembahyang, maka wajib baginya itu membasuh kemaluannya, kemudian membalutnya dengan seumpama kapas dan diikatnya dengan kain jika tidak menyakitkan. Ini caranya adalah bila perempuan istihadah darah penyakit aja, nah maka kena sebelum sembahyang tuh masukkan dulu waktu sembahyang, sampaikan waktu sembahyang dulu, orang azan di masjid terdengar sudah. Nah itu hanya bebersih dulu kan kemaluan itu bersih. Nah itu hanya sumpali pakai kapas. Tapi menurut ini kan nyaman dia sudah apa tuh nang dipakaian itu pempes julung pistol kan apa ada itu lah adanya nang basumpaan itu nggak menutupi di situ tuh ya kalau lah pasang itu nah imba sudah bebersih kemudian pasang itu imba itu hanya langsung baudu. Nah imba baudu karena langsung sembahyang, jadi jangan melambat-lambatakan wudunya pun wajib karena mualat ya kah, jangan melambat-lambatakan, jadi langsung basuh muha, basuh tangan, menyapu kepala, jangan melambat-lambatakan. Tidak wajib membalut kecuali jika dia berhajat untuk membalut dan ia tidak sedang berpuasa. Maka jika ada ia berhajat untuk membalutnya dan ia sedang berpuasa atau ia merasa sakit sebab dibalut, maka tidak wajib. Jadi kalau memang kada berhajat untuk ditutupi ya kan, karena darahnya kada darah sebenarnya juga keluarannya nih, kadang-kadang jarang-jarang aja. Nah, maka kada usah dibalut, kada apa-apa. Kemudian pulang seandainya dibalut ini maulahnya kesakitan kena, nah kada usah dibalut, biar aja seadanya. Tapi dibersihkan dulu tadi. Bahkan perempuan yang sedang berpuasa itu mesti meninggalkannya. Nah kalau ini berpuasa kada usah dibalut ya kan, kada usah. Kemudian setelah ia membersihkan tadi ataupun disumpalnya pakai kapas atau dibalutnya, kemudian setelah itu langsung dia berwudu. Nah, berwudu. Dan semua yang disebutkan tersebut dilakukan setelah masuk waktu sembahyang. Jadi setelah azan terdengar, masuk sudah waktu sembahyang, langsung digawe yang disebutkan tadi. Dan wudunya pun wajib mualat. Mualat ini artinya membasuh anggota itu jangan dilambat-lambatakan, langsung bersegera. Imbah bau basuh muha, langsung basuh tangan, jangan sampai antara basuhan ke basuhan itu jarak nang lawas sampai kering anggota nang sebelum, jangan. Itu wajib mualat. Dan wajib bagi perempuan itu pulang sesudah berwudu itu untuk segera melaksanakan sembahyang. Jika ia melambatkannya tanpa ada alasan yang kuat atau alasan untuk kebaikan sembahyang, maka ia wajib mengulang membasuh kemaluannya. Namun sampai berlambat-lambat imba tuntung baudu sudah sekalinya santai dulu. Ya, mengicik HP ka dulu umpamanya. Nah, ini karena bilanya melambat-lambatakan wajib pulang dibersihi basah. Wajib pulang bersihi kemaluan tadi, tutup pulang pakai kapas, baudu pulang basah ya kah? Hanya pulang hanya sembahyang. Jadi langsung aja jangan melambat-lambatakan. Kecuali kita tuh melambatkan segera satu mat aja melambatkan untuk kemaslahatan sembahyang. Nah, kayak apa bentuknya seperti kebaikan sembahyang, seperti dia menunggu jamaah sembahyang berjamaah. Nah, itu boleh ini melambatkan satu mat. Ya nih anak sembahyang berjamaah nih umpama menunggu imamnya kah atau menunggu jamaahnya kah? Nah, itu kada apa-apa. Satu mat aja tuh, hadang satu mat aja. Maka ia tidak wajib memulai sembahyang karena alasannya menunggu jamaah tadi itu adalah alasan kebaikan sembahyangnya. Dan wajiblah bagi perempuan yang istihadah itu memperbaharui akan balutannya dan bersucinya untuk setiap sembahyang fardu. Nah, bila hendak sembahyang fardu berikutnya kena basa pulangnya nang kayak cara nang pertama tadi, walaupun nya beluman batal istilahnya beluman
beluman apa, beluman bakantut kah, belum buang air besar kah misalnya nih. Tapi nya bilanya sudah habis sekali menggawi sembahyang tadi, hendak menggawi sembahyang berikutnya, nah basah pulang, dibersihi pulang, dibalut pulang ya kah, berwudu basah pulang, nah hanya sembahyang. Ya sama tuh kayak nang orang nang salisil bawal tadi, nang kada berarti istisan kami kan ada itu. Itu sama caranya kena wajib bersegera. Peringatan haram ya kah? Apabila darah telah berhenti dan perempuan yang haid itu sudah mandi, maka ia boleh membiarkan yang demikian itu berhubungan badan tadi. Jadi bisa berhubungan badan ini bila sudah darahnya sudah tihis, kemudian sudah tuntung mandi, nah maka boleh setelah itu berhubungan. Dan haram bagi perempuan itu berdusta kepada suaminya dengan berkata, aku sedang haid, agar suaminya tidak mendekatinya. Seperti demikian itu juga haram bagi perempuan itu tidak mengkhabarkan bahwa ia sedang haid. Nah ini haram hukumnya, bahkan dilaknat oleh Allah. Binian ini umpama sudah tihis, haid, sudah bersih daripada haid, mandi sudah juga. Yang laki ini hendak misalnya, sudahkah tuntung emaknya nih, lawas bener sudah nih umpama. Jangan bedi, beluman lagi, masih beluman tuntung lagi, belum bersih lagi. Nah, bepandir meramput ini supayanya kada dihubungi oleh suaminya nih. Nah itu kada boleh, itu dilaknat oleh malaikat. Itu haram hukumnya kan. Atau kebalikannya pulang, si bini ini rahatan haid, mbak itu lakinya hendak sekalinya dibiarkan aja berhubungan padahal tahu ini sedang haid nih. Kalunya memberikan keinginan suaminya tadi, nah kada boleh, itu haram juga. Jadi bepadah beluman suci padahal sudah suci, atau bepadah suci aja padahal sedang haid, nah ini hukumnya adalah haram. Diriwayatkan daripada Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, la'anallahul ghaisah wal mughawisah, ya Nabi. Artinya Allah melaknat seorang perempuan yang ghaisah dan mughawisah. Laknatnya artinya dijauhkan Tuhan daripada rahmat. Bila perempuan meninggal dalam keadaan dilaknat, ini berarti dia meninggal dalam keadaan jauh daripada rahmat Tuhan. Nah, para ulama menjelaskan ghaisah itu adalah perempuan yang tidak memberitahu kepada suaminya bahwa dia sedang haid dengan tujuan agar suaminya mendatanginya dan menjimaknya. Nya kada bepadah lawan lakinya bahwasanya ini haid, lakinya hendak dibarinya. Nah ini kada boleh, kasihan nang laki gara-garanya kada bepadah tagawi bini sedang haid. Dan mughawisah itu adalah perempuan yang tidak haid dan dia berdusta kepada suaminya bahwasanya dia sedang haid agar suaminya tidak mendatanginya. Jadi gara-gara kada hendak didatangi suaminya, inilah akhirnya berdusta ya kan, berdusta untuk supaya lakinya kada menggawinya. Ini sama-sama dilaknat oleh Allah. Nah kemudian peringatan penting apabila seorang perempuan yang sudah suci, yang sedang suci daripada haid dan nifas, kemudian datang salah satunya sesudah masuknya waktu sembahyang dan telah lewat masa yang ia dapat melaksanakan sembahyang itu, tetapi dia belum melaksanakannya, maka wajib baginya apabila telah suci daripada haid atau nifas untuk mengqadha sembahyang itu, karena sembahyang tersebut telah wajib baginya dan ia telah mungkin untuk melakukannya tetapi tidak dilaksanakannya. Yang demikian itu disebut dengan turuwul mani atau datangnya penghalang. Nah ini penting nih lah. Ini kadang-kadang kada tegawi nang kada tegawi sembahyang ketika datang haid tadi. Ini misalnya babinnya ini datang haid ini di waktu zuhur. Zuhur itu sudah masuk waktu sembahyang, anggaplah setengah jam sudah zuhur nih. Belum digawinya lagi sembahyang oleh babinian tadi, sekalinya datang haid. Nah maka karena sembahyang itu kan karenanya haid kada boleh digawi. Menggawinya apabila kena imbah tuntung haid kena diqadha. Karena waktu zuhur tadi sudah sampai setengah jam belum digawi aja lagi. Nah itu wajib kena mengqadha imbah suci daripada haid kena.
Jadi ngatakannya ya kalau nang mana ketinggalan belum digawe tah dikabak kena imbas sucinya. Nah lain kalau datangnya waktu sembahyang ini satu mat benar. Orang tuh hanyar azan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Jakanya dihitung sembahyang tuh beluman kawa menentukan zuhur nih lah. Sekalinya datang haid. Nah itu kada wajibnya mengqadha. Kenapa? Karena sembahyang tadi datangnya satu mat benar hanyar benar. Anggaplah hanyar samanit nih. Hanyar samanit waktu zuhur sampai datang haid. Nah itu kada wajib diqadha karena seandainya kada haid pun kada mungkin kau menentukan sembahyang zuhur samanit ya kah? Kada mungkin kau menentukan sembahyang itu paling 5 menit sembahyang. Amun samanit itu sembahyang kilat karena ya kalau kada kawa. Nah itu kada wajib diqadha karena waktunya satu mat benar. Nah kemudian apabila ia sedang haid atau nifas dan darah berhenti keluar sebelum keluarnya waktu salah satu sembahyang daripada sembahyang fardu yang 5 sekalipun sekejap, maka ia wajib untuk bersegera melaksanakan sembahyang tersebut jika waktunya masih luas. Jika waktunya tidak luas, maka ia wajib mengqadha sembahyang tersebut yang darahnya sudah berhenti dan masih tersisa waktunya sekedar takbiratul ihram. Sebagaimana juga wajib mengqadha sembahyang tersebut, wajib juga mengqadha sembahyang yang sebelumnya jika sembahyang sebelumnya itu dapat dijamak ta'khir seperti zuhur dan sembahyang maghrib. Maka zuhur kawa dijamak lawan asar, maghrib kawa dijamak ta'khir dengan isya. Jika sembahyang fardu yang sebelumnya tidak dapat dijamak seperti subuh dan asar. Nah, subuh kan kada kawa dijamak lawan zuhur ya kan, asar kada kawa dijamak lawan maghrib. Nah, maka tidak wajib diqadha. Bahkan yang wajib ia mengqadha adalah sembahyang fardu di waktu itu saja. Dan ini yang namanya hilangnya penghalang. Nah, ini pulang umpama babiniannya hendak tuntung sudah haid nih. Hendak tuntung haid ya kan. Nah, kemudian habis masa haid sudah bersihnya. Nah, ini bersih haid ini umpama di waktu asar nih lah. Asarnya anggaplah umpama 10 menit lagi nih. Atau misalnya 1 menit lagi habis waktu asar. Nah, itu kena wajibnya mengqadha sembahyang asar tadi. Karena 1 menit itu kan kada mungkin menggawi sembahyang asar tadi. Tapi bila asarnya anggaplah setengah jam lagi hanya tuntung, habis waktu asar setengah jam lagi, nah wajibnya bersegera mandi, wajib bersegera mandi haid, kemudian digawinya sembahyang asar tadi karena masih ada waktunya. Tapi kalau waktunya ini kada memungkinkan untuk menggawi karena 1 menit lagi habis waktu asar, nah ini makanya wajib kena mengqadha sembahyang asar tadi. Sekalipun ini habis haid tadi, anggaplah cukup takbiratul ihram aja. Nah itu wajib diqadha sembahyang asarnya. Dan bukan hanya sembahyang asarnya aja yang diqadha lah, tapi kena sembahyang zuhurnya pun diqadha juga. Padahal zuhur itu kan waktu itu masih haid, tapi zuhurnya diqadha juga. Karena zuhurnya kawa digawi sembahyang di jamak ta'khir. Nah kawa digabung lawan sembahyang asar. Nah maka kena bagi babinian yang bersih di waktu asar tadi kena asarnya digawi, kemudian zuhurnya pun diqadha. Karena zuhur itu kawa di jamak ta'khir lawan asar. Atau si perempuan ini bersih haidnya itu di waktu isya. Nah di waktu isya, nah maka isyanya digawi, maghribnya pun diqadha. Kenapa? Karena maghrib ini kawa di jamak ta'khir lawan sembahyang isya. Nah ini banyak juga nang babinian kadang kada tahu dia lah. Dikiranya kan nang wajib digawe itu nang dalam waktunya itu aja, nang ampun waktu aja, hanya bersih di waktu isya aja nang digawenya. Nah, maghrib ketinggalan kan, karena maghrib ini akunya tadi maghrib itu kan masih haid ya, tapi kan kawa jadi jamak ta'khir kan maghrib nih. Nah maka maghribnya kena diqadha juga. Bila kada diqadha ketinggalan satu waktu ngarannya. Nah tapi kalau haid bersih haidnya di waktu maghrib, nah maghrib aja nang digawe karena asarnya kada usah. Kenapa? Asarnya kada kawa di jamak ta'khir ke maghrib. Atau bersihnya umpama di waktu subuh. Maka di waktu subuh bersihnya nih, maka subuhnya kena digawi. Bilanya kada memungkinkan waktunya, subuhnya diqadha.
Dan isya-nya kada wajib diqada karena isya itu kada kawan di jamak takhir lawan subuh. Nah, jadi nang ampun waktu aja nang digawe itu. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas. Allah alam ya. Sampai situ dulu. Ada kan yang bertakon ya? Kalau ada yang terkatakan. Lakian bisa aja bertakon ya kalau bebiniannya sopan bertakon, laki menak-menakan bisa juga. Atau bebinian langsung bertakon nggak ada apa-apa. Kadang-kadang sopan biasanya masalah haid ini bertakon. Lakian kada bertakon kada aku juga pakai channel haid ya kada bisa bertakon. Kada ada lah. Ya, berarti paham aja tuh beginiannya kalau gawiannya 9 bulan bang sudah paham ya kalau ya itu aja lah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, yang ampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita berada dalam surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, nanti membawa iman husnul khatimah masuk surga bighairi hisab ala niyyat. وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma sur 'aybana wa 'ayba ma 'allamna wa la tudhib barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم